पूज्य गुरुजी एठारे उपस्थित मोर सहपाठी वृंद मु श्री रोहित नायक साई पंडा ट्यूटोरियल 10म छात्र मोर आनुआल एग्जाम आज शेष होइछि। मु 10 वर्ष काल स्कूल रे पाठ पढ़ी किंतु एही शिक्षानुष्ठान रे मु मोर 4 वर्ष काल बितेछि। एही शिक्षानुष्ठान मु आसिया पाखरु संस्कार कौन सत्य कौन या विषय अधिक पुंखानुपुंख जानी। एठारे पाठ पढ़ा बहुत भल भाव पढ़ाइबा सहित किभली आम भविष्य एक भल नागरिक और भल मनुष्यटे हवा ताहा शिखा जाए। यह फल मु मो जीवन में आसीथिबा प्रत्येक समस्या को समस्या सम्मुखीन होगापाई सजग रही। यही ट्यूशन मते देइथिबा साहस एवं शक्ति बल मु मो जीवन में आसीथिबा समस्त विपद गुड़िकर सामना साहस सह करी। आज मु 10म श्रेणी आनुआल एग्जाम रे भल करिछि एवं भाबुछि 85 मार्क्स स्कोर करी। यापर मु ट्यूशन विदा नहीं कॉलेज को जीवी किंतु ए ट्यूशन स्मृति मोर चिरदिन स्मरणीय रही। मुझे वक्तव्य शेष कर धन्यवाद। मोर पूज्य गुरुजी एवं एठार उपस्थित थिबा मोर सहपाठी गण आज आम ट्यूशन रे शेष दिन ट्यूशन तो सब बेले आम पई खुला रहइबो किंतु आमे आज एठू जाउचे किछि उच्च शिक्षा करिवा पई वर्ष मु जो एई ट्यूशन रे 4 वर्ष अतीत बीते सारछि। मते आज ताहा 4 दिन पर लागुची तार अतीत रो सब स्मृति को मु केबे भूली परिबिनी। सार निजर सुख दुख भूली जपरि हमको शिक्षा प्रदान करचंती मु तांको धन्यवाद अर्पण करमी। आज ए विद्याकालीन उत्सव रे सार जपरि आमको अनेक किछि शिखेचंती व्यवहार संस्कार भल शिक्षा सबुरे आगुआ करछंती किपरि निज जीवन रे समस्यार समाधान करबा ताहा शिखेचंती। मु ताको आगो जीवन रे माने लगेबी निज भविष्य लगेबी। जदि अज्ञतावशतः मोर ट्यूशन रे किछि सार को प्रति अन्याय कि भूल किछि हे जाय थाए ताले सार तांको महान हृदय मते क्षमा कर देबे। मु एतिक मोर वक्तव्य शेष करछि। सम्मानीय गुरुजी एवं एठारे मोर उपस्थित सहपाठी और सहपाठिनी गण आज पवित्र दिन में मत किसी कहवाक सुजोग मिलथिबारु मो निजको धन्य मन करुछि। मात्र गोटे वर्ष है मुई ट्यूशन को आसी किंतु बहुत किछि शिखिछि। प्रथमे बापा मना करथुले कि एते बाटे जाना सब आड़े तो ट्यूशन समान सब आड़े तो पाठ पढ़ा होची सेठी आउ जाई कि अधिकाटा किस तो एटी हमर गाँर केते सार अछंती समस्त पाखरे पढ़ मुनी ना समस्त कहउचंती एटी किछि अछि मु सेट में एठी के आसी किंतु पाठ पढ़ा सहित संस्कार शिक्षा बहुत किछि एटू शिखि कि जाउची। पाठ तो सब आड़े अछि किंतु भाग्यर थिने एमिति गोटे ट्यूशन मिले उचित पाठ पढ़ा सहित बहुत किछि मुठी शिखिकी जाउची। सेतिबाई जदि मोर अज्ञातवशतः किछि मोर भूल ही जाय थाए तबे सार मते क्षमा कर देबे। मु एति कहि मोर वक्तव्य शेष करछि। पूज्य गुरुजी एठारे उपस्थित थिबा मोर सहपाठी और सहपाठी गण मु ट्यूशन रे 4 वर्ष होला पढ़ी आसुची। ट्यूशन रे आगुर जो ट्यूशन होतिले सेठी भी मध्य भले पढ़ा होतला एठी सेठी आउ ट्यूशन करनी बोली मामा पठेले जे ट्यूशन पणपणा रे जिबा पई तापरे एठी ट्यूशन आसिली तापरे पुणी एठी पाठ पढ़ली तापरे एबे तो 10म श्रेणी रो एठी मोर सरीगला पाठ पढ़ा सरीगला जहाँ भी किछि शिखिली सार हमको भल कथा शिखाई थांती संस्कार और केमिति बापा माँ को प्रति केमिति सेवा जहाँ भी किछि हो सार हमको शिखाई थांती। मु एति को पूज्य गुरुजी एवं उपस्थित थिबा सहपाठक और सहपाठिनी गण आज विद्याकालीन सभार मत किसी कहबार सुजोग मिली मु निजको धन्य मन करुछि। मु
ମୁଁ ଏହି ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆସିଥିଲି, ଆସିବା ପାଇଁ ଘର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ସାର୍ ବହୁତ ପିଟନ୍ତି, ସାର୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଗଲି, ଅବଶ୍ୟ ମାସେ ଯାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ସାର୍ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ଉଥିଲେ ସତ, ହେଲେ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ସେସବୁ କହୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ସାର୍ ଆମକୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ମାନ କରିବା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା, ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହିବାନି, ସେହିସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ଋଣ କେବେ ଶୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏପରି ସାର୍ ଆଉ ମିଳିବେ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ତ ଜାଣି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଇଛି, ଏହି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମୋ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ମୁଁ ସାଇପଣ୍ଡା ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ର ଛାତ୍ର ଅଟେ। ମୋର ଆଜି 10th କ୍ଲାସ୍ ପରୀକ୍ଷା, ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଯେବେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ସାର୍ ନଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲି କେବେ। ମୁଁ ଦେଖିବା ସାର୍ କେମିତି ଲୋକ ମିଶିଲେନି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ ଭାବିନି ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆଜି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିଲିନି। ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଯେବେ ଆସିନି, ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ସାର୍ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ। ମୁଁ ମାତ୍ର ଏଇ ଆମ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ରେ 1 ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି। ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ସଂସ୍କାର ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି କଲମ ଯେତେ ମାନେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ହେଉ ବରଂ ଯଦି କାଳି ନଥିବ, ସେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାଉ ବରଂ ତାର ଯଦି ସଂସ୍କାର ବ୍ୟବହାର ଯଦି ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେବେ ଅଲଗା ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋତେ ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଯେବେ ଆସିଲି, ମୋର ସାର୍ ମୋଟିଭେସନ୍ କଥା କହି ମୋର ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସାର୍ ମାନେ କୁହନ୍ତି ପିଟନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାବିଛନ୍ତି ସାର୍ ମୋତେ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଯେପରି କଲରା ତ ପିତା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ କହୁଛେ ନା ସାର୍ ଖରାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂସ୍କାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଶିଖିଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସାର୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଛାତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସହପାଠୀ ଓ ସହପାଠିନୀଗଣ, ଆଜି ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାକାଳୀନ ସଭା। ଏହି ସଭାରେ ମୋତେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆସିଥିଲି। ଏଠାରେ ସାର୍, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସାର୍ ବହୁତ ରାଗି, ବହୁତ ପିଟନ୍ତି। ଆଉ ଏଠିକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସାର୍ ଆମ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ କୁହନ୍ତି। ସବୁ ସାର୍ ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ବ୍ୟବହାର ଓ କେମିତି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେବା, ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି କେହି କହିନଥାନ୍ତି। ଏତିକି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିଛି। ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସହପାଠିନୀଗଣ, ଆଜି ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାକାଳୀନ ଦିବସ। ମୋତେ ଏହି ବିଦ୍ୟାକାଳୀନ ଦିବସରେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍କୁ ଆସିଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ପଣ୍ଡା ସାର୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ଅଧିକ ପିଟନ୍ତି। ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ଡର ଲାଗିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରି ନଥିଲି।
ତାପରେ ମାଆ କହିଲେ ଏଠି ଭଲ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଆଉ ସେଠିକି ଯାଇକି ଦେଖ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯିବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ମୋର ବହୁତ ମାନେ ଖରାପରେ ଯାଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମାଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଅନ୍ୟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ତ ତାପର ଦିନ ସାର୍ ବହୁତ ମାନେ ମଜା କଲେ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ସାର୍ ତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପଢ଼େଇବା ସହିତ ସଂସ୍କାର, ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠାରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ କଥା ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଶିଖିକି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ତ ଆମର ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଗଲା 10th କ୍ଲାସ୍ର, ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍କୁ ଆସି ହେବନି। ଆଉ ଆସିହେବ କିନ୍ତୁ କଲେଜ ପାଠପଢ଼ା ଟେନସନ୍ ଆଉ ଏତେ ଆସି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏଠାର ପରିବେଶ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଏବଂ ମୋର ସହପାଠୀ ସହପାଠିନୀଗଣ, ଆଜି ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ଉତ୍ସବରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ମୁଁ ଏହି ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଛି। ମୋତେ ଯେପରି ଲାଗୁଛି 4 ଦିନ ପରି। ମୁଁ ଯେପରି ଘରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ପରିବାର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସେହିଭଳି ଏହି ଟ୍ୟୁସନ୍ ମୋତେ ଏକ ପରିବାର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମ ସାର୍ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର, ବ୍ୟବହାର, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ମୋର ବିତାଇଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ମୃତିକୁ ମୋର ସ୍ମରଣ ହୋଇ ରହିବ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ବୃନ୍ଦ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସହପାଠିନୀଗଣ, ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭାରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆସିଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସାର୍ ଆମ ଭଲ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠି ସତ୍ୟ ପଥରେ ରହିବାକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସଂସ୍କାର, ବ୍ୟବହାର, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି କରାଯାଏ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।